پاکستان نے راولپنڈی ٹیسٹ ایک اننگز اور 44 رن سے جیت لیا۔ بنگلہ دیش کو 16 سال بعد پاکستانی گراؤنڈ پر شکست کا سامنا۔ بنگال ٹائیگرز پہلی اننگز میں 233 اور دوسری میں 168 رنز ہی بنا پائے۔ دوسری اننگز میں نسیم شاہ اور یاسر شاہ نے 4 وکٹیں لیں۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 445 رنز بنائے تھے۔ بابر اعظم 143، شان مسعود 100 اور حارث سہیل 75 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی، بلے بازوں اور باؤلرز نے خوب ذمہ داری نبھائی۔ بابر اعظم اور شان مسعود نے سینچریاں بنائی۔ شاہین شاہ اور نسیم شاہ نے باؤلنگ میں دھاک بٹھائی۔ نسیم شاہ ہیٹرک کرنے والے کم عمر ترین باؤلر بنے اور مین آف دی میچ قرار پائے۔ پاکستان کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا میچ 5 اپریل کو کراچی میں ہوگا۔ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں، اتحادیوں کو کیسے بنائیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی معاملات سمیت عوام کو ریلیف دینے کی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے غذائی اجناس سستی کرنے کے لیے کل کابینہ اجلاس کے بعد اقدامات کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اتحادیوں کو منانے کا مشن، حکومتی مذاکراتی ٹیم آج کافلی کی قیادت سے ملاقات کرے گی۔ گورنر چودھری سرور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، پرویز خٹک، اسد عمر اور شفقت محمود ٹیم میں شامل۔ کافلی کی جانب سے چودھری پرویز الہی، طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کو شیلٹر ہوم میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتناعی جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ تبسم ڈار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ حکومت نے گھر کو غیر قانونی طور پر پناہ گاہ میں تبدیل کیا۔ مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 18 فروری کو سماعت کرے گا۔ والد کی طبیعت سخت خراب ہے، تیمارداری کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ مریم نواز کا موقف۔ وزیر اعلیٰ سندھ ان ایکشن، صوبائی محکموں کے اچانک دورے، محکمہ داخلہ میں افسران اور عملہ غائب، سیکرٹری ایکسائز اور ڈپٹی سیکرٹری بھی دفتر نہ پہنچے، سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر افسران بھی غیر حاضر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اظہار برہمی، غیر حاضر افسران کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا، کہا جب افسران نہیں آئیں گے تو عملہ کیسے موجود ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کروڑوں روپے SHO کی ملازمت پر بحالی کی استدعا مسترد کر دی۔ ریمارکس میں کہا کہ پولیس انسپکٹر عبدالرحمان پشاور میں تعینات تھے، 2 سال میں 3 کروڑ کی پراپرٹی خریدی۔ انکوائری کے دوران اثاثوں کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے۔ 30,000 تنخواہ والا پراپرٹی خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ IMF وفد کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات شروع، ذرائع کے مطابق مذاکرات میں اہداف حاصل کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور۔ ریگولیٹری بوڈیز نیپرا اور اوگرا کے آزادانہ کام کرنے کی شرط کا جائزہ لیا جائے گا۔ منی بجٹ لانے یا 300 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے پر بھی فیصلہ ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران شدید مندی، 100 انڈیکس میں 610 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 39,534 کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک اننگ سے شکست دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اپنی پہلی اننگز میں آؤٹ ہوئی تھی 233 رن بنا کر، اور دوسری اننگز میں 168 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نسیم شاہ کی جانب سے 4 وکٹس حاصل کی گئیں اور یاسر شاہ نے بھی 4 کھلاڑیوں کا شکار کیا ہے دوسرے اننگز میں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے میچ جیت لیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف، پہلا ٹیسٹ جیت لیا گیا ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان 1 اننگز اور 44 رن سے یہ میچ جیت چکا ہے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں کھیلتے ہوئے 445 رن سکور کیے تھے۔ بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 233 اور دوسری اننگز میں 168 رن سکور کیے۔ دوسری اننگز کی بات کی جائے تو پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے، جس میں بہترین ہیٹرک بھی موجود تھی۔ یاسر شاہ نے 4 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ محمد عباس نے 1 وکٹ حاصل کی، جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے بھی 1 کھلاڑی کو
आउट किया है। पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो शान मसूद ने 100 रन स्कोर किए थे और 143 रन की शानदार इनिंग्स बाबर आजम की जानिब से भी खेली गई थी। आबिद अली 0 पर आउट हुए थे। अजहर अली जो कि कप्तान हैं 34 रन बना पाए। असद शफीक ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की, 65 रन स्कोर किए थे। हारिस सुहेल ने 75 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। मोहम्मद रिजवान 10 रन बना के आउट हुए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 445 रन किए थे। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 233, जबकि दूसरी इनिंग्स में 168 रन पर आउट हो गया। नसीम शाह को आप देख सकते हैं, इस वक्त इन्होंने हैट्रिक स्कोर की और टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कम उम्र तरीन फास्ट बॉलर बने जिन्होंने हैट्रिक की है। और इंजरी के बायस आज नसीम शाह खेलते हुए नजर नहीं आए, आज बॉलिंग नहीं करा सके। यासिर शाह ने 4 विकेट्स हासिल की और आज पहली विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली, जबकि दीगर 2 विकेट्स जो रह गई थी वो यासिर शाह ने आउट किया। यासिर शाह ने भी 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई और नसीम शाह ने भी इस इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। आपको बताएं तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस सुहेल ने 2 विकेट हासिल की थी, जबकि नसीम शाह ने पहली इनिंग्स में 1 खिलाड़ी को आउट किया था, जबकि यासिर शाह कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। यह आखिरी विकेट के मनाजर हैं। आप देख सकते हैं कि एज हुआ और कैच लिया गया असद शफीक की जानिब से और पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट 1 इनिंग्स और आपको बता रहे हैं कि 44 रन से जीत लिया है। शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग की गई। पाकिस्तान ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही बांग्लादेश को आउट क्लास किया। बाबर आजम की जानिब से बेहतरीन 143 रन स्कोर किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन भी बाबर आजम ने ही स्कोर किए थे। आपको रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया है और पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बैटिंग और बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़हीम अख्तर, उनसे बात करेंगे। जी फ़हीम, कहिएगा, रावलपिंडी टेस्ट में शानदार फतह हासिल की है पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 44 रन से हरा दिया है और बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम है जो पहली इनिंग्स में 233 बनाकर आउट हुई, जो दूसरी इनिंग्स में भी 168 रन बनाकर ऑल आउट हुई है। और इस मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया न सिर्फ पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बल्कि बॉलर्स की जानिब से भी, और नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। और गुज़श्ता रोज उन्होंने हैट्रिक भी की और 3 बैट्समैन को 3 गेंदों पर उन्होंने आउट किया। और इसके अलावा आज यासिर शाह की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। कल उन्होंने 2 विकेटें ली थी, तो आज भी उन्होंने 2 मजीद विकेटें ली। इसके अलावा नसीम शाह ने कुल 4 खिलाड़ी आउट किए दूसरी इनिंग में। मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट करके यूं पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। जबकि बांग्लादेश की जानिब से जो उनके कप्तान हैं मोमिन उल हक, उन्होंने 41 रन बनाकर दूसरी इनिंग में टॉप स्कोरर रहे, जबकि नजमुल हुसैन उनकी 38 रन और तमीम इकबाल ने 34 रन बनाकर फुल नुमाया रहे। जबकि पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और असद शफीक की जानिब से जो अच्छा स्कोर किया गया। बाबर आजम ने 45 रन बनाए और इसके अलावा जो शान मसूद है ओपनर, उनकी जानिब से भी सेंचुरी की गई। तो यूं पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए थे और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को काफी खसारे का सामना करना पड़ा था। और 233 के बाद जब उसने दूसरी इनिंग शुरू की तो सिर्फ 168 रन पर ही वो ऑल आउट हो गए और यूं पाकिस्तान ने 1 इनिंग और 44 रन से ये रावलपिंडी टेस्ट अपने नाम किया है। जी, पाकिस्तान ने 1 इनिंग्स और 44 रन से रावलपिंडी टेस्ट अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि आज नसीम शाह जो हैं वो बॉलिंग नहीं करा सके। फ़हीम, नसीम शाह की इंजरी के हवाले से बताइएगा, क्या इंजरी हुई है उन्हें, कब तक वो ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, कल ही जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त ही उन्हें इंजरी का सामना करना पड़ा था और ये बताया जा रहा है कि उनकी पसलियों की इंजरी हुई है और इब्तदाई टेस्ट उनके कर लिए गए हैं। रिपोर्ट्स का इंतजार है और आज यही वजह है कि नसीम शाह अनफिट होने की वजह से बॉलिंग नहीं कर सके। अब रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है कि अगले जो टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, क्या उसमें वो अवेलेबल होंगे। लेकिन हमारी जब पीसीबी हुकाम से बात हुई है तो वो कह रहे हैं, काफी होपफुल हैं कि जल्द ही नसीम शाह जो इंजरी से निजात पा लेंगे और अगला जो टेस्ट मैच होगा उसमें एक्शन में नजर आएंगे। जी फ़हीम, ये भी बताइएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से ये मैच खेला जा रहा था, तो पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल में कितना फ़ायदा होगा इनिंग्स की जीत से? देखिए, पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल में बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये जिस तरह से आपने बताया
کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ چل رہی ہے، تو اس میں پاکستان کو جو کامیابی ملی ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان نے سری لنکا کو بھی ٹیسٹ سیریز میں شکست دی تھی، اور جبکہ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں جب پاکستان نے آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا تو اس میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو پوائنٹ ٹیبل میں پاکستان کافی پیچھے تھا، لیکن اس کامیابی سے پاکستان کی رینکنگ بھی بہتر ہوگی، اور نہ صرف رینکنگ بہتر ہوگی بلکہ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا اس میں بھی پاکستانی ٹیم کا مورال جو ہے وہ کافی ہائی ہوگا،